حضرات ہم اپنے معزز مہمانوں کے حضور میں چل رہے ہیں، اور سب سے پہلے ہم گزارش کر رہے ہیں حضرت علامہ مولانا احمد رضا صاحب قبلہ صدر اشرفی گروپ مہاراشٹر سے کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو نوازیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ المولانا العظیم۔ ڈائس پر تشریف فرما میرے عزیز دوست شہزاد پونے والا، ساتھ ہی ساتھ انقلاب کے بیورو چیف عزت مآب علی جناب ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی صاحب جو دہلی سے تشریف لائے، ساتھ ہی ساتھ تمام مسالک کے علماء کرام، مختلف مذاہب کے پیشوا، محفل میں تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، نوعمر ساتھیوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے حسب ماحول آغاز سخن سے پہلے بڑے ادب و احترام کے ساتھ پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں چل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور جھوم کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے اس مبارکباد قومی یکجہتی کا یہ کانفرنس آپ کے دیار میں، آپ کے گاؤں میں جنہوں نے رچایا بسایا، اس ذات کا نام اور اس کنوینر کا نام عزت مآب ہمارے فیصل نعیم صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کے دوست احباب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مستقل ہمارے ساتھ فون پہ لگے رہے مولانا صاحب، ان کی تاریخ دلوا دیجئے، ان کی تاریخ دلوا دیجئے، ان سے بات کروا دیجئے۔ الحمدللہ سب مہمان ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف فرما ہو گئے، اور ابھی کچھ ہی دیر میں ہمارے اور آپ کے درمیان نبیر اعلیٰ حضرت مولانا توقیر رضا صاحب بھی تشریف فرما ہونے والے۔ حضرات محترم، علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ حضرات محترم، آج ہندوستان میں جب سے بھگوا رنگ کی حکومتیں آئی ہے، مسلمانوں کو قومی یکجہتی کرنے کی ضرورت کیوں آ پڑی؟ آخرکار مسلمان ایک جھوٹ ہونے کے لیے ہم لوگوں کو کیوں مجبور کیا گیا؟ اس لیے مجبور کیا گیا کہ ہندوستان میں ہندوؤں کو بٹایا جائے، ہندوستان میں ہندوؤں کا بٹوارا کیا جائے، ہندوستان میں سیکولرزم کو ختم کر دیا جائے، ہندو راج قائم کر دیا جائے، اور مسلمانوں کو اس ہندوستان میں پریشان کیا جائے اور یہاں پر حکومت کی جائے۔ میرے دوستو، یہ دیش کسی نریندر مودی کا نہیں ہے، یہ دیش کسی بھگوا کلر RSS کا نہیں ہے، یہ دیش صوفیاء کرام کا ہے، یہ دیش خواجہ غریب نواز کا ہے، یہ دیش حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ہے، اور جب تک انشاءاللہ العزیز ان بزرگان دین کا فیض ہوتا رہے گا، ہندوستان میں کوئی RSS یا بھاجپا کی حکومت آ جائے گی تب بھی ہم لوگوں کا بال بقایا نہیں کر سکتی۔ میرے دوستو، یہ ہندوستان صوفیاء کرام کا ہے۔ میرے دوستو، حضرات محترم،
बड़े अफसोस के साथ आए दिन मुसलमानों को आतंकवादी का नाम देकर बदनाम कर दिया जाता है। कहीं पर मुसलमानों को नकाबपोशी के नाम पर उठा दिया जाता है, कहीं पर मुसलमानों को किसी कांड में फंसा दिया जाता है। आपके सामने एक ऐसी जात जलवा फरोज हुई है जिनका नाम शहजाद पूनेवाला है, जो आए जिन मुसलमानों का केस लेकर कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं, मुसलमानों की हर बात को लेकर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहते हैं। हज़रत मोहतरम, ये सब बुराइयां हमारे समाज में आई कहां से? ये सब बुराइयां हमारे समाज में आई है। हमने अल्लाह रसूल की ताबेदारी छोड़ दी है, अल्लाह रसूल की फरमा बरदारी छोड़ दी है। आज इसलिए ये बुराई हमारे सामने आ गई है। आज हम एकजुट हो जाए, एक प्लेटफार्म पे आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, नरेंद्र मोदी का बाप भी आ जाए तो हमारा बाल बकाया नहीं कर सकता। तो हज़रत मोहतरम, वक्त बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। अब हमारे पास समय नहीं बचा है। हम तमाम अपना मसलक देखिए, हम अहले सुन्नत वल जमात से हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात पर रहेंगे। हम अहले सुन्नत वल जमात से ना एक इंच आगे जाएंगे ना एक इंच पीछे आएंगे। लेकिन अगर कोई मुसलमान पर हमला करेगा, अगर मुसलमान कौम को फंसाने की कोशिश की जाएगी, तो हम बनाम मुसलमान एक प्लेटफार्म पर आएंगे और उन्हें एकजुट होकर यह संदेश दे देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम मुसलमान एकजुट थे, एकजुट है और एकजुट रहेंगे। अगर कोई मुसलमान मेरे दोस्तों, हालात ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। हमें अपने अंदर किरदार पैदा करना है, हमें अपने अंदर एबिलिटी पैदा करनी पड़ेगी। जब हम अपने अंदर एबिलिटी पैदा करेंगे तो यकीन मानिएगा कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, हमारा एक बाल बकाया नहीं कर पाएगा। हमारे फैसल नईम भाई ने कौमी एकजहती का यह कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया, हजारों की तादाद में यह भीड़ है, अनगिनत लोग इधर यहां मौजूद है। मेरे दोस्तों, यहां पर हिंदू भी आया होगा, मुस्लिम भी आया होगा, यहां पर सिख भी आया होगा। मेरे दोस्तों, मैं हिंदू भाइयों को एक संदेश दे देना चाहता हूं, एक पैगाम दे देना चाहता हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि उन नापाक साजिश करने वालों के बहकावे में मत आइए, वरना ये हिंदुस्तान का एक दूसरा टुकड़ा होने से कोई बचा नहीं सकेगा। मेरे दोस्तों, हज़रत मोहतरम, ये हिंदुस्तान हम सब का है। ये हिंदुस्तान जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का भी है। ये हिंदुस्तान जितना मुसलमानों का है उतना सिखों का भी है। ये हिंदुस्तान जितना सिखों का है उतना क्रिश्चियन का भी है। ये हिंदुस्तान में हम एकजुट होकर रहेंगे तो यहाँ से पैगाम अमन का निकलेगा, यहाँ से पैगाम शांति का निकलेगा। यहाँ पर हिंदू भी आया है, हिंदू का हाथ शुरू होता है, हमारे अज्ञानंद जी महाराज अभी आने वाले हैं, और मुस्लिम का माह शुरू होता है हमारे उलमाए कराम की तरफ से, और एकजुट दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाता है हम। और यहाँ से कौमी एकजहती से पैगाम लेकर जाना है कि हिंदुस्तान में हम रहेंगे तो हम बनकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इन नापाक साजिशों को कामयाब कामरान नहीं होने देंगे। बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वक्त तो बहुत कम है, इंशाअल्लाह उल अजीज कभी और मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह उल अजीज तफसीली गुफ्तगू होगी। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। मेरे बहुत प्यारे मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये बात जहन में रखिए, कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस जो इब्राहिमपुर की सरजमीन पे इब्राहिमपुर के जवानों की हिम्मत के बदौलत मुनक़िद हुआ है, उन्हें सदा आफरी। आपसे इतनी गुजारिश है कि चूँकि आपको मालूम है कि इलेक्शन का ज़माना करीब है और इलेक्शन के ज़माने में आचार संहिता भी लागू हो जाती है, ये भी आपको मालूम है। ऐसे मौके पे आपसे ये गुजारिश है कि एहतियात बरते, नारा न लगाए और ये तालियां न बजाए। इसकी इजाज़त ऊपर से इसकी परमिशन नहीं है, इसलिए आप तामुन करें
قومی یکجہتی کانفرنس کے منعقد کرنے والوں کے ساتھ یہ آپ کا اجلاس ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی شانہ سے شانہ ملا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس ہندوستان کی اپنے وطن کی حفاظت، سلامتی اور بقا اور تحفظ کے لیے عہد و پیمان کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ یہ ہمارا ملک زندہ و پائندہ رہے گا۔ اس لیے میں اپنے معزز سامعین سے، قابل احترام سامعین سے میری گزارش ہے کہ نعرے نہ لگائے، یہ تو جذباتی قوم ہے نا، اور یہ کہہ دے کہ صاحب الجھے نہ میری قوم سے، الجھے نہ کبھی ہم سے، یہ طوفان سے کہہ دو۔ بڑا مزہ آ جائے گا جب ہم یہ کہہ دیں گے کہ الجھے نہ کبھی ہم سے، یہ طوفان سے کہہ دو، ٹوٹی ہوئی کشتی ہے مگر اہل ہنر ہیں۔